Hello, everyone. Welcome to Chapter 5 of the Statistical Software Application in Economics course. In the previous chapter, we examined relationships between two variables through bivariate analysis. Now we advance into cross-sectional econometrics, where we analyze data captured or collected at a single point in time across multiple entities. In this session, we will focus on two key tools such as linear regression models, where we will discuss the specification, assumptions, and the Stata application, and binary choice models, covering the specification and the Stata applications as well. By the end of this chapter, you will not only comprehend the underlying theory, but also skillfully apply these models using Stata, enabling you to extract important or meaningful insights that inform decision making. Introduction, just to remind, cross-sectional econometrics involves the analysis of data collected at a specific point in time across multiple units such as individuals, firms, or countries to understand relationships between dependent and independent variables. As we know, data can be classified into cross-sectional, time series, and panel. So when we apply cross-section data to understand relationships between dependent and independent variables, we call it cross-sectional analysis, and the model that we have is known as cross-sectional econometric model. The objectives of cross-sectional analysis: first, to estimate or quantify relationships between dependent and independent variables. Second, to test hypotheses, that means evaluate theories against real-world data. For example, we might have a theory that quantity demand is a function of price. So we need to check whether price is a significant determinant for quantity demand. Third, predict outcomes. That means forecast results to inform decision making. General cross-sectional model. A cross-sectional model can be specified as y is equal to a function of x1 up to xk and the error term, where yi is dependent variable for unit I and x1 up to xk are independent variables or the cause. And EI is the error term that captures the unobserved factors እዚህ ጋር y በx1 up to xk በምናውቃቸው ኦብዘርቭ በምናደርጋቸው ለምሳሌ ኮንሳምፕሽን ከሆነ ወይም ኳንቲ ዲማንድ ከሆነ x1 ፕራይስ ሊሆን ይችላል፣ x2 ፕራይስ ኦፍ ሪሌትድ ጉድስ፣ ኢንካም ብለን ሊስት አውት ልናደርግ እንችላለን። ከነዚህ ቫሪያብሎች ውጭ ግን ኮንሳምፕሽን ወይም ኳንቲ ዲማንድን አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ የማናውቃቸው ቫሪያብሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሶ ያንን እነዛን ቫሪያብሎች ካፕቸር የምናደርገው ምንድነው ማለት ነው? በኢረር ተርሟ ነው ማለት ነው። አይ ኢዝ ክሮስ-ሴክሽናል ዩኒትስ ኦር ኢንዲኬተርስ ብለን እንጠራታለን። እዚህ ጋር አይ ለምሳሌ ፈርም 1፣ ፈርም 2፣ ፈርም 3፣ ኢንዲቪጁዋል 1፣ ኢንዲቪጁዋል 2፣ ኢንዲቪጁዋል 3፣ ካንትሪ 1፣ ካንትሪ 2፣ ካንትሪ 3 እያልን ማለት ነው። When yi is continuous, we use linear regression model. Dependent variableችን እንግዲህ ሞዴል የምንመርጠው based on the nature of the dependent variable ነው። dependent variableችን continuous ወይም quantitative normally distributed የሚሆን ከሆነ የምንጠቀመው linear regression model ነው። when yi is binary, binary ሲሆን ሁለት አውትከም ሲኖረው we use binary choice models like logit or probit. Specification of linear regression model. A linear regression model can be specified as follows: y is equal to beta naught plus beta 1 x1 up to beta k xk plus epsilon በዚህ ፎርም ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን። when y is a continuous dependent variable and x1 up to xk are independent variables and beta naught ማለት ኢንተርሰፕተር ማለት ነው። beta 1 up to beta k slope coefficients እንላቸዋለን። is error term. assumptions of linear regression key assumptions ብዙ assumptions አሉ። ከነዛ ውስጥ መሰረታዊ የምንላቸው assumptions ያ ማለት linear regression እንድንጠቀም የሚያደርጉን ስታታ አፕሊኬሽን ጀምረው linearity ፓራሜትር ነው። ቤታ ነው ቤታን ቤታ ኬ ምን መሆን አለባቸው? linear ያ ማለት ፓወራቸው አንድ ወይም ደግሞ በምንም ኮኤፊሺየንት ያልተባዙ ያልተካፈሉ መሆን አለባቸው።
ሁለተኛው ኖ ፐርፌክት መልቲኮሊኒያሪቲ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብልስ አር ናት ፐርፌክትሊ ኮሪሌትድ ማለት ምንድነው? በኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች መካከል ኒር ቱ ፐርፌክት የሆነ ሪሌሽንሽፕ ሊኖር አይገባም ነው። ኢንሰርድ ሆሞስኪዳሲቲ ኮንስታንት ኤረር ቫሪያንስ አክሮስ ኦብዘርቬሽንስ the variance of the error is assumed to be constant ምንድነው? የኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉ ቫልዩ እየጨመረ ወይም እየቀነሰ ሲመጣ የኤረሩ ወይም የዲፔንደንት ቫሪያብሉ ቫሪያንስ እየጨመረ ወይም እየቀነሰ መምጣት የለበትም ነው። ኮንስታንት መሆን አለበት throughout the whole observations ማለት ነው። exogeneity independent variables are uncorrelated with the error term የኛው ደግሞ ምንድነው? በኤረሩ እና በኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች መካከል ምንም አይነት ሪሌሽንሽፕ የለም። that means the expected value of the error conditional upon the independent variables always ምን መሆን አለበት? ዜሮ መሆን አለበት ነው። otherwise endogeneity የሚባል ፕሮብለም happen ያደርጋል። የመጨረሻው ኖርማሊቲ ነው። errors or residuals follow ኖርማል ዲስትሪቢዩሽን። ኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ስንል ሚኑ ዜሮ ይሆናል የኤረሩ ሚን ማለት ነው። and the variance of the error constant ከሆነ we say that the residuals or the error is normally distributed እንላለን ማለት ነው። for linear regression using command the syntax is regress dependent variables then independent variables if conditions range if there is weight and comma ብላችሁ ኦፕሽን ማስገባት ነው። using menu statistics linear models and related then linear regression የሚለውን ስትመርጡ ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎቻችሁን የምታስገቡበትን ዲያሎግ ቦክስ ያመጣላችኋል። and then example ccuse auto ተከፈላችሁ now arreg price mpg that means regress or estimate price against mpg and then by foreign regress price mpg ይሄኛው በተናጠል ለፎሬን ካርስ ኤንድ ለዶሜስቲክ ካርስ ሁለት ሪግሬሽን ይሰራልናል ማለት ነው። our software and then ዳታችን ከፍቷል። let's open our data sys use auto then reg price mpg reg is the command, price is the dependent variable and mpg is the independent variable. ይህን ሪዛልት ያመጣልናል። እያንዳንዱን ምን እንደሆነ ኢንተርፕሬት እናደርጋለን። ሜኑን ተጠቅመን መስራት ከፈለግን ስታቲስቲክስ ሊኒየር ሞዴልስ ኤንድ ሪሌትድ ሊኒየር ሪግሬሽን ይሄ ዲያሎግ ቦክስ ይመጣልናል። ሂር ዲፔንደንት ቫሪያብል ይላል። ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ፕራይስ ነው። our independent variable is mpg ሌሎች ካሉ መጨመር ይቻላል። then submit እንላለን። ተመሳሳይ የሆነ ሪዛልት ያመጣልናል። ነው እዚህ ጋር የመጣው ሪዛልት ምን እንደሆነ ማወቅና ኢንተርፕሬት ማድረግ ይጠበቅብናል። እዚህ ጋር ሶርስ ይላል። ሶርስ ኦፍ ቫሪዬሽን ያው ኢኮኖሜትሪክስ ላይ ስትማሩ ኤክስፕሌን ሰም ኦፍ ስኩዌር ኤንድ ሬዚጁዋል ሰም ኦፍ ስኩዌር ምን ታውቃላችሁ። then እዚህ ጋር ቶታል የሚለው ቶታል ሰም ኦፍ ስኩዌር ለማለት ነው። ቶታል ሰም ኦፍ ስኩዌር ኢዝ ሰም ኦፍ ኤክስፕሌን ሰም ኦፍ ስኩዌር ኤንድ ሬዚጁዋል ሰም ኦፍ ስኩዌር። ሶ እዚህ ጋር ሞዴል ሰም ኦፍ ስኩዌር ኢዝ ዚስ ማች ነው። ሬዚጁዋል ሰም ኦፍ ስኩዌር ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ኤንድ ቶታል ሰም ኦፍ ስኩዌር ሚንስ እነዚህን ሁለቱን ደምረን የምናገኘው ማለት ነው። ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ሞዴሉ ወይም የኤክስፕሌንድ ቫሪዬሽኑ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ማለት ነው። እቺኛው አንዷ ምን ማለት ነው? ነምበር ኦፍ ፓራሜትርስ ማይነስ ዋን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሁለት ፓራሜትሮች አሉ የኤምፒጂ ኮኤፊሺየንት እና ኢንተርሰፕቱ። ሶ ሁለት ማይነስ ዋን አንድ ይሆናል። የሬዚጁዋል ሰም ኦፍ ስኩዌር ወይም ደግሞ የአንኤክስፕሌንድ ቫሪዬሽን ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ደግሞ ኤን ማይነስ ነምበር ኦፍ ፓራሜትርስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ፓራሜትር አለን። ኤን ማለት እዚህ ጋር 74 ነው። 74 ማይነስ 2 72 ይሆናል ማለት ነው። ኤምኤስ ማለት ሚን ሰም ኦፍ ስኩዌር እንደማለት ነው። ሚን ሰም ኦፍ ስኩዌር ሚንስ እዚህ ጋር የሞዴሉ ሚን ማለት ሰም ኦፍ ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ያለው ሞዴል ሰም ኦፍ ስኩዌር ቫልዩ ዲቫይድ ባይ ዋን ይሄን ራሱን ይሰጠናል ማለት ነው። ኤንድ አጌን እዚህ ጋር የሬዚጁዋል ሰም ኦፍ ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ 72
ሚን ሰም ኦፍ ስኩዌሩ 6883.554 የሚል ይሰጣችኋል። የቶታል ሰም ኦፍ ስኩዌሩም እንደዛው ቶታል ሰም ኦፍ ስኩዌር ዲግሪ ኦፍ ፍሪደሙ ኤን ማይነስ 1 ነው። ስለዚህ ኤን 74 ሲቀንስ 1 73 ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይህን ቴብል ተጠቅመን እዚህ ጋር ያሉትን ቫልዩዎች ያ ማለት ኤፍ ካልኩሌትድ ቫልዩን አር ስኩዌርን አጀስትድ ስኩዌርን ኤንድ ሩት ሚን ሰም ኦፍ ስኩዌርን ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ ኤፍ ካልኩሌትድ ማለት እዚህ ጋር ኤፍ ኢንቱ 1 ሚንስ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ኦፍ ዲ ኑሜሬተር ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ያለችው ማለት ነው የሞዴሉ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ኤንድ 72 ሚንስ ዘ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ኦፍ ዋት ሬሲጁዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር 72 ኤንድ ይሄ 20.26 ሚንስ ኤክስፕሌን ሰም ኦፍ ስኩዌር ሚን ኤክስፕሌን ሰም ኦፍ ስኩዌር ያ ማለት 13 94 49 47 4 ሲካፈል እዚህ ጋር ሚን ሬሲጁዋል ሰም ኦፍ ስኩዌር 68 83 55 4.48 እንደማለት ነው። ሶ ሪዘልቱ እዚህ ጋር 20.26ን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ፕሮቭ ይላል። ይሄ ፒ ቫልዩ እንደማለት ነው። ፒ ቫልዩ ማለት ኦቨርኦል ሲግኒፊካንስ ኦፍ ዘ ሞዴል ቼክ ስናደርግ ጉድነስ ኦፍ ፊት ኦፍ ዚ ሞዴል ቼክ ለማድረግ የምንጠቀምበት ፕሮባቢሊቲ ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለው ዘ ሞዴል ኢዝ ፑር ዛት ሚንስ ዚስ ኤምፒጂ ዳዝንት ኤክስፕሌን ፕራይስ እንደማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር 000 ስለሚል ሌስ ዛን 0.1 ዊ ሴይ ዛት ዘ ሞዴል ኢዝ ናት ፑር ኢዝ ጉድ እንላለን ማለት ነው። አር ስኩዌር ማለት ደግሞ ሬሲጁዋል 1 ማይነስ ሬሲጁዋል ሰም ኦፍ ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ ቶታል ሰም ኦፍ ስኩዌር አድርገን ማግኘት እንችላለን። ኦር ደግሞ ሞዴል ሰም ኦፍ ስኩዌር ኦር ኤክስፕሌን ሰም ኦፍ ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ ቶታል ሰም ኦፍ ስኩዌር አድርገን እናገኛለን። ሶ 0.21 ሚንስ በመቶ ስናባዛው 21.96 ይሆናል። ዳት ሚንስ 21.96% ኦፍ ዚ ቫሪዬሽን ኦፍ ፕራይስ ኢዝ ኤክስፕሌንድ ባይ ኤምፒጂ ብለን ኢንተርፕሬት እናደርገዋለን። አጀስትድ አር ስኩዌር ደግሞ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ሚን ሞዴል ሰም ኦፍ ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ ሚን ቶታል ሰም ኦፍ ስኩዌርን በማካፈል ይሄ ማለት 13 94 49 47 4 ዲቫይድድ ባይ 86 99 52 5.97 በማካፈል እናገኘዋለን። ሩት ሚን ሰም ኦፍ ስኩዌር ሚንስ ሲግማ ሃት ስኩዌር እንደማለት። ሲግማ ሃት ስኩዌር ሚንስ ሬሲጁዋል ሰም ኦፍ ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ ኤን ማይነስ ኬ እንደማለት ነው። ሶ ሂር ሬሲጁዋል ሰም ኦፍ ስኩዌር 68 83 5 54ን ከስኩዌር ሩት ውስጥ ስታወጧት 26 237ን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሌላው ፕራይስ ይላል እዚህ ጋር ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ማለት ነው። ኤምፒጂ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ኮንስታንት ተርሙ እዚህ ጋር ኮፍሸንት የሚለው የኤምፒጂ ኮፍሸንት ኔጌቲቭ 238 ሰምቲንግ ይላል። የኮንስታንት ተርም የኢንተርሰፕት ኮፍሸንቱ ወይም ኤስቲሜቲቭ 11253 ወይም ደግሞ 11253 እንደማለት ነው። ስታንዳርድ ኢረር ይችኛዋ 53 የኤምፒጂ ኮፍሸንት ስታንዳርድ ኢረር ማለት ነው። 1170 ደግሞ የኮንስታንት ተርሙ ስታንዳርድ ኢረር ማለት ነው። ቲ ማለት ኮፍሸንት ይሄ 237 ለምሳሌ የኤምፒጂ ኮፍሸንት ቲ ሬሾ 238 ዲቫይድድ ባይ 238.8943 ዲቫይድድ ባይ ስታንዳርድ ኢረር ዛት ሚንስ 53.07669 ኔጌቲቭ 4.15 ይሰጠናል። ዘ ሴም ኢዝ ትሩ ፎር ዲ ኮንስታንት ተርም። እዚህ ጋር ፒ ቫልዩ ሃይፖቴሲስ ቴስት ለማድረግ ነው የሚጠቅመን። ሃይፖቴሲሳችን ምንድን ነው የሚለው ይሄ ኢንዲቪጁዋል ሲግኒፊካንት ቴስት ማለት ነው። ኤች ኖት ኤምፒጂ ኢዝ ናት ኤ ሲግኒፊካንት ዲተርሚናንት ፎር ፕራይስ ኦር ዲ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ኤምፒጂ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ከዜሮ የተለየ አይደለም ነው የሚለን። ያ ማለት ኤምፒጂ በአንድ ዩኒት ሲጨምር ፕራይስ አይጨምርም አይቀንስም ማለት ነው። ከዜሮ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያገኘነው ቁጥር ከዜሮ የተለየ ቁጥር አይደለም እያለን ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደተለመደው ፒ ቫልዩ በ0 እና በ0.1 መካከል ያ ማለት ቶለሬት በምናደርገው ልክ ማለት ነው። 5% ከሆነ ቶለሬት የምታደርጉት በ0 እና በ5% መካከል ማለት ነው። ሶ ይሄ በ0 እና በ5%ም በ10%ም መካከል ስለሆነ ዊ ሪጀክት ዘ ኑል ሃይፖቴሲስ
and accept the alternative one ምን ማለት ነው? ኤምፒጂ is a significant determinant or ኤምፒጂ influences significantly price ማለት ነው። ሶ ይሄን ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችላለን as ኤምፒጂ increase by a unit we say that price decreases on average by this amount that means 238.894 ብለን ኢንተርፕሬት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ያ እንግዲህ የፖፑሌሽን ፓራሜትሩ with this confidence level assumed to lie in between these two values lower limit 344 ኔጌቲቭ 344 ኤንድ አፐር ሊሚቱ ኔጌቲቭ 133 ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ኢንተርፕሬት ታደርጋላችሁ። ሪግረስ ፕራይስ ኤምፒጂ ይሄ ደግሞ ምንድነው በተናጠል ለሁለቱም እንዲሰራልን ማለት ነው። እንግዲህ ካሮቹ ሁለት አይነት ካሮች ናቸው። ዶሜስቲክ ካርስ ኤንድ ፎሬን ካርስ ናቸው። ሶ ባይ ብዬ እዚህ ጋር ፎሬን ቴን ኮለን ካረኩኝ እዚህ ጋር ኤንድ ሬግ ዴን ፕራይስ ኤምፒጂ ሶ ለዶሜስቲክ ካርስ ለብቻቸው ለፎሬን ካርስ ለብቻቸው ይሰራልናል ማለት ነው። ለየብቻቸው የፎሬን እኩል ነው ቫሪያብል ኔሙ ፎሬን ነው የሚለው እዚህ ዶሜስቲክ ማለት ፎሬን 0 ሲሆን ማለት ነው። እዚህ ጋር 52 ካሮች አሉ ማለት ነምበር ኦፍ ኦብዘርቬሽን ሶ እዚህ ጋር ያሉትን ኮኤፊሺየንቶች ኢንተርፕሬት የምናደርገው as ኤምፒጂ ኦፍ the domestic cars increase by a unit the price of domestic cars decreases by this amount እንላለን። ኤንድ እዚህ ጋር 52 ነው። እዚህ ጋር አር ስኩዌሩ 0.2543 ይላል። ይህ ማለት 25.43% of the variation of price of the domestic cars is explained by the MPG of the domestic cars ስፔሲፊክ ለዶሜስቲክ ካርስ ብቻ ነው እዚህ ጋር የሰራ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ለፎሬን ካርስ ይሆናል። እዚህ ጋር 22 ፎሬን ካሮች አሉ። አር ስኩዌሩ 39 ሰምቲንግ ይላል። ያ ማለት that means 39.85% of the variance of foreign cars price is explained by the variance or the variation of MPG of the domestic the foreign cars ማለት ይችላላችሁ። የፎሬን ካርስ ፕራይስ ቫሪያቢሊቲ ኤክስፕሌን የሚደረገው ፎሬን ካርስ ኤምፒጂ ይሄን ያህል ነው ማለት ነው። 39% እንደሆነ ያሳየናል። ፕላስ እዚህ ጋር ኤምፒጂ ኦፍ ዲ ፎሬን ካርስ በአንድ ሚ ሲጨምር ፕራይስ ኦፍ ዲ ፎሬን ካርስ ዲክሪስ ባይ 250 እዚህ ጋር የዶሜስቲክ ካርስ በ329 ነው የሚቀንሰው እዚህ ጋር ደግሞ በ250 ስለዚህ የሚቀንስበት መጠን የዶሜስቲክ ካርስ ይበልጣል ከፎሬን ካርስ እያለ እንዲህ ኮምፔር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ሪግረስ ፕራይስ አጌንስት ኤምፒጂ ኤንድ ፎሬን ይላል። ይህ ማለት ሬግ ፕራይስ ኤምፒጂ ኤንድ እዚህ ጋር ምን አለን ፎሬን አለን። ቅድም ኤምፒጂ እንዴት ኢንተርፕሬት እንደምናደርግ አይተናል። ይህ ማለት ምንድነው? አዝ ኤምፒጂ ኢንክሪስ ባይ ኤ ዩኒት ፕራይስ ዲክሪስስ ባይ ዚስ አማውንት እንላለን። እዚህ ጋር ፎሬን የሚለው ደግሞ ደሚ ቫሪያብል ነው። ሶ ሃው ዱ ዩ ኢንተርፕሬት ዚ ኮኤፊሺየንትስ ኦፍ ደሚ ቫሪያብል አዝ ፎሬን ኢንክሪስ አንልም። ወዴት ነው ፎሬን የሚጨምረው? ምንም የለም። ነገር ግን እንዲህ ማለት እንችላለን አቨሬጅ ፕራይስ ዲፍረንስ ቢትዊን ፎሬን ካርስ ኤንድ ዶሜስቲክ ካርስ ኢዝ 1767 አዘር ቲንግስ ሪሜይን ኮንስታንት ማለት እንችላለን። ይህ ምንድነው? በፎሬን ካርስ እና በዶሜስቲክ ካርስ መካከል ያለው አማካይ የዋጋ ዲፍረንስ 1767 አዘር ቲንግስ ሪሜይን ኮንስታንት ኤምፒጂያቸው ተመሳሳይ ሆኖ ለው በተመሳሳይ ነው ኢንተርፕሬት የሚደረገው። እዚህ ጋር ሪግረስ ሎግ ፕራይስ አጌንስት ኤምፒጂ ኤንድ ፎሬን ይላል። ሶ ሎግ ፕራይስን ጀነሬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሎግ ፕራይስ ጀን ሎግ ፕራይስ ብላችሁ ኢዝ ኢኳል ቱ ሎግ ፕራይስ ኢን ብራኬቱን ዘጋላችሁ። ሶ እዚህ ጋር ሎግ ፕራይስ የሚል ቫሪያብል ክሬት አደረግን ማለት ነው። እዚህ ጋር የነበረን ፕራይስ ነበር። እዚህ ጋር ሎግ ፕራይስን ጀነሬት አደረግን። የፓርሻል ኢላስቲሲቲ ይባላል። ሶ ኢንስቴድ ኦፍ ፕራይስ እዚህ ጋር ምን እንጠቀማለን? ሎግ ፕራይስን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ
ሞዴል ምን ይባላል? ሎግ ሊኒየር ሞዴል ይባላል። እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው ኢንተርፕሬቴሽኑ ወይም እዚህ ጋር የነበሩ ቁጥሮች ኢንተርፕሬት የሚደረጉበት መንገድ ኦንሊ ዲፈረንስ ምንድነው? ዲፔንደንት ቫሪያብላችን አሁን ኢን ሎግ ፎርም ነው። ሎግ ሊኒየር ሞዴል ነው ያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤምፒጂ ሌቨል ነው፣ ፎሬን ሌቨል ነው፣ ፕራይስ ግን ኢን ሎግ ፎርም ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የኤምፒጂ ኮኤፊሽንት ምንድነው ማለት ነው? ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ኢን ፕራይስ ዲው ቱ አብሶሉት ቼንጅ ኢን ኤምፒጂ ትሆናለች ማለት ነው። ይሄ ሪላቲቭ ቼንጅ ኢን ፕራይስ ዲው ቱ አብሶሉት ቼንጅ ኢን ኤምፒጂ እንደማለት ነው። ይሄን ኢንተርፕሬት ስናደርግ አዝ ኤምፒጂ ኢንክሪስ ባይ ኤ ዩኒት ሎግ ፕራይስ ዲክሪስስ ባይ ዚስ አማውንት ማለት እንችላለን። ኦር ደግሞ አዝ ኤምፒጂ ኢንክሪስ ባይ ኤ ዩኒት ፕራይስ ዲክሪስስ ዚስ ቫሊዩ ታይምስ 100 0.4 ነው የሚለው። በመቶ ስናባዛው 4 ፖይንት ሳምቲንግ ይሆናል። በ4% ይቀንሳል እንላለን ማለት ነው። የፎሪን ኮኤፊሽንት ደግሞ ይሄ አቬሬጅ ሎግ ፕራይስ ዲፈረንስ ነው። ሎግ ፕራይስ ዲፈረንስ ሚንስ ፐርሰንቴጅ ቼንጅ እንደማለት ነው፣ ዲፈረንስ እንደማለት ነው። በዚህ መንገድ ኢንተርፕሬት ታደርጋላችሁ። ሌላው እንዲህ አይነት ሞዴል ቢኖረን ሪግረስ ፕራይስ አጌንስት ሎግ ኤምፒጂ። አሁን ደግሞ ምንድነው ፕራይስ ሌቨል ነው፣ ኤምፒጂ ደግሞ ሎግ ፎርም ይሆናል። አሁንም ሎግ ኤምፒጂን ክሬት ማድረግ ያስፈልገናል። ጀን ሎግ ኤምፒጂ እኩል ነው ሎግ ኢንቱ ኤምፒጂ። ቻፕተር 2 ላይ አይተናል። ይሄንን ካላያችሁ ወደኋላ ተመልሳችሁ እንዴት ክሬት እንደሚደረግ ቫሪያብል። እዚህ ጋር ኢንስቴድ ኦፍ ሎግ እዚህ ጋር ፕራይስ ታደርጋላችሁ፣ እዚህ ጋር ሎግ ትሆናለች ማለት ነው ኤምፒጂ። እንደዚህ ስናደርግ አሁንም ተመሳሳይ በዚህ መንገድ ይመጣልናል። ምንድነው የምናደርገው አሁን አዝ ኤምፒጂ ኢንክሪስ ባይ ኤ% በ1% ቢጨምር ፕራይስ ዲክሪስ ባይ ዲስ አማውንት ማለት እንችላለን። አክቹዋል ፕራይስ ናት። እዚህ ጋር ያለችው ግን ምንድናት? ፐርሰንት ናት። ኦር ደግሞ አዝ ኤምፒጂ ኢንክሪስ ባይ ኤ ዩኒት ፕራይስ ዲክሪስስ ይሄ ዲቫይድድ ባይ 100 ለመቶ ማካፈል እንችላለን ማለት ነው። ዩኒት እንላለን ማለት ነው። በመቶ ታካፍሉት በኔጌቲቭ 72 ይቀንሳል እንላለን ማለት ነው። ላይኛው ሪግረስ ሎግ ፕራይስ አጌንስት ሎግ ኤምፒጂ ኤንድ ፎሪን ያለ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄን ምንድነው የምናደርገው? ሁለቱንም ሎግ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ይሄኛውንም ሎግ ኤምፒጂም ሎግ ይሆናል። ሁለቱም ኳንቲቲቭ ቫሪያብሎች ናቸው። እንደዚህ ስናደርግ ምንድነው የሚሆነው? ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ኢን ፕራይስ ዲው ቱ ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ኢን ኤምፒጂ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አዝ ኤምፒጂ ኢንክሪስ ባይ ኤ% ነው በ1% ሲጨምር ፕራይስ ዲክሪስስ በ1.02%። እዚህ ጋር የመጣው ምንድነው ማለት ነው? ኢላስቲሲቲ ወይም ደግሞ ፐርሰንት ነው ማለት ነው። አክቹዋል ቫሊዩ አይደለም። በዚህን ያህል ፕራይስ ሳይሆን የምንለው በዚህን ያህል ፐርሰንት ይቀንሳል።